اکبر اللہ اکبر. ہندو نے یہ بھی اعتراض کیا کہ اگر مسلمان برحق ہے تو اتنا پیچھے کیوں ہیں, ترقی میں اتنا, بولو بھائی پیچھے کیوں ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں ان سے ہندوؤں سے ایک سوال پوچھوں کہ اگر یہ جو کیا نام ہے نریندر مودی, ابے نہیں وہ جو ابھی وزیر اعظم بنے, نریندر مودی صاحب جو ہیں, اگر وہ اچھے آدمی ہیں, اچھے آدمی نہیں ہیں تو وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ انڈیا میں میجورٹی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ نریندر مودی کو اچھا, کیونکہ مسلمانوں پہ بے پناہ ظلم کیا اس نے, بہت زیادہ ظلم. سمجھدار لوگ نہیں پسند کرتے, متعصب ہندو تو پسند کریں گے, جو ہندوؤں میں ایجوکیٹڈ ہیں وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ وزیر اعظم کیوں بن گئے؟ بھائی ظلم ہی کی بیس پہ, کیونکہ متعصب ہندوؤں کو اپنا قائل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ کیا کیا ہے؟ ظلم کیا ہے. اس سے متعصب ہندو سمجھ رہے کہ یہ مذہبی آدمی ہے, لہذا. تو دنیا میں جیسے وزیر اعظم بننا کامیابی ہے, اسی طرح دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی کامیابی سمجھا جاتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سیدھے راستے پر ہو وہی سائنسدان بھی بنے گا, یہ ضروری نہیں ہے. کبھی اچھے لوگ بن جاتے ہیں اور کبھی برے لوگ بن جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ نہیں ہے جو ہم اور آپ کہتے ہیں. اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا وہ ہے جو اللہ نے متعین کیا. اللہ کہتے ہیں سب سے پہلے مجھے ماننا پڑے گا, اس کے بعد اچھا برا, اس کے بعد کوئی اچھا ہوگا, کوئی اس کے بعد برا ہوگا. مسلمان ترقی میں پیچھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو ترقی میں پیچھے رکھا گیا ہے. یقین نہیں آئے تو آپ اپنے جو بیوروکریسی میں لوگ ہیں ان سے جا کے پوچھو. جب مسلمانوں کی دنیا میں حکومت تھی اس وقت مسلمانوں کے حالات, ہندوستان میں مسلمان نے 1000 سال حکومت کی ہے, اس وقت ہندوستان کے حالات دیکھو اور معاشی ترقی دیکھو اور آج کمپیئر کر کے دیکھو. انگریز کی کتابیں گواہی دیں گی کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان میں حکومت کی ہے اس وقت ہندو بھی ترقی میں تھا اور سکھ بھی ترقی میں تھے اور مسلمان بھی ترقی میں تھے اور پورا ہندوستان ترقی میں تھا. جب انگریز بر صغیر میں آیا تو بر صغیر کی واٹ لگنا شروع ہوئی ہے, اور انگریزوں کی چمنیاں جو گرم ہوئی ہے نا کارخانوں کی, وہ ہندوستان پہ غاصبانہ قبضے کی وجہ سے برطانیہ نے ترقی کی ہے. برطانیہ دھوکہ دے کے اگر ہندوستان پہ قبضہ نہ کرتا تو آج برطانیہ نہیں ہوتا. جب سارے وسائل آپ کے پاس ہوں تو پھر ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہوگی اور ترقی بھی, کیونکہ دولت کی وجہ سے ہر چیز کو خریدا جاتا ہے. آپ کے ملک میں جتنے اچھے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے خریدیں گے کون؟ گورے خریدیں, کیونکہ آپ اتنی تنخواہیں دے نہیں سکتے, وسائل ہی نہیں ہے آپ کے. میں نے کسی ماہر معیشت نے مجھے بتایا, خود میں نے سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلے کی کانیں ہیں ان کی کھدائی پر اور یہاں سے کوئلہ نکالنے پر بین الاقوامی پابندی لگی ہوئی ہے. کیوں لگی ہوئی ہے؟ کہ بھئی انوائرمنٹ جو ہے وہ ماحول آلودہ ہوگا, حالانکہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کوئلہ جلا کے انرجی حاصل کی جا رہی ہے. تو آپ کو ترقی کرنے دیا نہیں جاتا. تو میرے بھائی یہ تو دنیا, تبھی تو اللہ کہتے ہیں اصل آخرت ہے. تو یہ جو ہندو اشکال کرتے ہیں نا, اگر اسلام برحق مذہب ہے, مسلمان سیدھے راستے پر ہیں, تو اتنا پیچھے کیوں ہیں؟ تو میرے بھائی اسی لیے پیچھے ہیں کہ جیسے ہندوستان میں بہت سی سیاسی تحریکیں اچھی ہیں مگر پیچھے ہیں. بہت سے لوگ ایجوکیشن بھی ہے ان کے پاس, ان کو اونچے عہدوں پہ ہونا چاہیے تھا مگر اونچے عہدوں پہ نہیں ہے. کیا آپ کے ملک میں ایسا ہے کہ ہر ایجوکیٹڈ اور ہر کوالیفائڈ آدمی آگے پہنچ جاتا ہو؟ رشوت دے کے لوگ آگے نہیں پہنچتے. جیسے انڈیا میں لوگ رشوت دے کے, بہت سے لوگ ایجوکیٹڈ ہیں وہ پیچھے ہیں اور نااہل آگے ہے, ایسے ہی پوری دنیا میں بھی ایسے ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. دنیا کو آپ دودھ کا دھلا ہوا مت سمجھیں کہ یہ بڑے نیک ہے, ساری دنیا بڑی اچھی چل رہی ہے. جو بھی آپ کو یاد ہوگا اقوام متحدہ میں کئی سال پرانی بات ہے, 10-20 سال, ایوارڈ ملا امن کا ایک ایسے شخص کو جس نے دنیا میں سب سے زیادہ بدامنی پھیلائی ہے. تو ایوارڈ امن کمیٹی کا نام سنا ہے؟ کہیں سے بھی امن جھلکتا تھا؟ عجیب ہے یا نہیں؟ تو میرے بھائی یہ دنیا ہے, کچھ بھی لیبل لگا کے کسی کو برے کو صحیح کر دو اور صحیح کو برا کر دو. اسی لیے اللہ نے کہا اصل عدالت کس کی ہے؟
आखिरत की। तो अगर जन्नत जहन्नम को मेरे भाई निकाल दोगे अपनी जिंदगी से, तो इसका मतलब ये दुनिया भेड़ चाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फिर यहां कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ने बताया कि तमत्तउ, मजे उड़ा लो, जुल्म कर लो इंसानों पे, लोगों की दौलत नचोड़ लो, और वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा दो, रिश्तेदारी तोड़ दो, शौहर बीवी का हक अदा ना करे, बीवी शौहर का हक अदा ना करे, औलाद बाप को छोड़ दे, बाप औलाद को छोड़ दे, कर लो ये सारे काम। पेट में माए बच्चे नहीं जाया कर रही हैं आजकल, इंडिया में तो ये मुसलमानों से ज्यादा होता है। तो क्या वो बच्चा जिसको मां ने गिरा दिया, कोई केस है उसके खिलाफ अदालत में होता हो? बताओ मेरे भाई, ये सिर्फ इस्लाम है जो बताता है वईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत। मां जब अपने पेट में जो बच्चे को जाया करेगी, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के दिन उस बच्चे को जिंदगी देके अदालत के कटहरे में खड़ा करूंगा और पूछूंगा, बता तुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया, बता। तेरा कोई केस करने वाला नहीं था, मैं हूं जो तेरे खिलाफ अदालत में केस खुद दायर करूंगा मैं। दुनिया सिर्फ उन लोगों को जानती है जो ज्यादा मशहूर होते हैं, क्या क्या कहां कहां जुल्म हो रहा है ये लोग नहीं जानते। एक अंग्रेज की बात बता के अपना बयान खत्म करता हूं। जब गोरों के, मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता जानकर, जब गोरों के यहां यह कानून बना के मां अपने पेट में बच्चे को जाया कर सकती है, तो इस कानून पे उनके यहां बहुत डिबेट हुई, बहस हुई कि भाई क्यों जाया कर सकती है। तो ज्यादातर दलाइल इस तरफ गए कि भाई औरत को यह इख्तियार है वो बच्चा जने या बोलो भाई ना जने, अगर वो मां नहीं बनना चाहती हम उसे मजबूर नहीं कर सकते। इस्लाम क्या कहता है, हमल को जाया बोलो भाई नहीं कर, वो भी इंसान है, उसे भी दुनिया में आने का, जब तक हमल ठहरा नहीं है तो वो तो नहीं है। जब एक सिलेक्शन हो गई कुदरत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से एक इंतजाम हो गया, और खास तौर पे जब बच्चे में जान पड़ गई, हार्ट बीट शुरू हो गई उसकी, अब इस्लाम क्या कहता है, उसको आप जाया, वो अल्लाह की मखलूक है, आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। तो गोरों के यहां जब ये कानून बन रहा था तो ये इश्काल हुआ कि जब एक औरत नहीं मां बनना चाहती, जबरदस्ती हम उसको मजबूर नहीं कर सकते, लिहाजा कानून क्या है, गिरा सकती है। उस पे किसी गोरे ही ने एतराज किया और बाकायदा उसको नेट पे शाया किया। उसने कहा कि मां की रिस्पेक्ट का तो ख्याल किया जा रहा है, उसकी आजादी का तो ख्याल किया जा रहा है, उस बच्चे से नहीं पूछा जा रहा कि तू पैदा होना चाहता भी है या मरना चाहता है। ये इंसानों के बने हुए कानून है। उसने कहा कि ये इंसाफ पर मबनी जब होता, जब बच्चा पैदा होता, बालिग होता, फिर उससे पूछते कि बता तू दुनिया में आना चाहता था या नहीं आना चाहता। नहीं आना चाहता तो गोली मार देते हैं, अगर आना चाहता तो ठीक है। उस औरत का तो ख्याल किया जा रहा है, मगर उस बच्चे का ख्याल नहीं किया जा रहा। यहां तक गोरे के कमेंट्स खत्म हुए, अब मेरे कमेंट शुरू हो रहे हैं। क्यों ऐसा किया अंग्रेजों ने? इसलिए कि अदालत में औरत तो आवाज उठाने वाली है इस कानून के खिलाफ, इसलिए गोरों ने यह तो देखा कि हम अगर औरतों को हमल गिराने की इजाजत नहीं देंगी, औरत अदालत जाएगी। मगर जो मां के पेट में बच्चा है वो चूंकि ना एहतजाज कर सकता है, ना अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है, लिहाजा कानून बनाते हुए इस बच्चे की रियायत नहीं की जा रही। यही फर्क है इस्लाम में और इंसानों के बनाए हुए कवानीन में। इस्लाम के कवानीन अल्लाह के बनाए हुए हैं, अल्लाह कहता है इजाजत नहीं है। जैसे ये औरत मेरी मखलूक, इसके पेट में पैदा होने वाला बच्चा भी मेरी मखलूक। इस औरत ने इस पेट में इस बच्चे को नहीं बनाया, औरत का पेट है, बनाने वाला कौन है? मैं हूं जो इस बच्चे की तख्लीक कर रहा हूं। जैसे मैंने इसकी मां को किसी औरत के पेट में बनाया था, मुझे यह हक है कि इसके पेट में भी मैं किसी मखलूक को बना सकता हूं। जैसे इसकी मां इस औरत को अगर जाया कर देती बचपन में, यह जुल्म होता, इसी तरह यह औरत अपने पेट से पैदा होने वाले बच्चे को जाया करेगी तो यह भी क्या होगा? जुल्म होगा, और इस जुल्म का क़यामत में हिसाब देना पड़ेगा। तो अगर आप क़यामत के कायल नहीं है, जन्नत जहन्नम के कायल नहीं है, फिर मेरे भाई अल्लाह पे बहुत बड़ा एतराज है कि अल्लाह तूने कायनात को बना दिया। इंडिया में करोड़ों बेटियां पैदा होने से पहले मां के पेट में मारी जाती हैं कि इनको जहेज कहां से देंगे हम। करोड़ों बेटियां, ये उन्हीं के अखबारों की रिपोर्ट है, करोड़ों लड़कियां मारी जा चुकी हैं मां के पेट में। तभी इंडिया में औरतों की नस्ल कम हो रही है और मर्दों का रेशो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। चाइना में भी ऐसा हो रहा है, इंडिया में भी। कोई अदालत में आवाज उठाने वाला नहीं है, हुकूमत कानून बनाती भी है तो कोई पूछने वाला नहीं है। और जो हुकूमत कानून बना रही है वो खुद अपनी बीवियों को कह रहा है, जो हाकिम है ना, वो कह रहा होता है कि जाके गिरा दे, कि मैं कहां से जहेज दूंगा, मैं कहां से इसकी तरबियत करूंगा। तो मेरे भाई इसलिए
اسلام کے علاوہ اللہ کو کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس گائیڈنس ہی نہیں ہے. تو یہ آپشنل نہیں ہے. جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ یہ تحقیق کریں اور عصبیت اور تعصب کی چادر اور حسد کی چادر اتار دیں. اگر مسلمان میں کوئی خرابی ہے تو خدا کی قسم وہ مسلمان میں ہے، وہ اسلام میں وہ نہیں ہے. اسلام میں وہ خرابی. میں ان لوگوں سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اسلام کا تعصب کی چادر سے چادر اتار کے مطالعہ کرو، تمہیں نظر آئے گا کہ اللہ کے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی نہیں ہو. تم قرآن کا مطالعہ کرو، تم مت سنو ادھر ادھر الٹی سیدھی تقریروں کو. اللہ اکبر اللہ